నమస్కారం. వేన్యూస్ గుడివాడకి స్వాగతం. వార్తలు ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ విద్యాలయ ప్రొఫెసర్లతో గుడివాడ సుందరీకరణపై సమావేశమైన ఎమ్మెల్యే రాము. నియోజకవర్గ ప్రజల సహకారంతో గుడివాడ సుందరీకరణ మరింత అద్భుతంగా చేస్తామని తెలిపిన ఎమ్మెల్యే రాము. తొలి శ్రావణ శుక్రవారం కావడంతో అమ్మవారి ఆలయాలకు పోటెత్తిన భక్తులు. శ్రావణ మాసం సందర్భంగా అమ్మవారిని విశేషంగా అలంకరించి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన విజయదుర్గ దేవస్థానం అర్చకులు. ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో నిర్వహించిన ఓరియంటేషన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొని విద్యార్థులతో ఇంటరాక్ట్ అయిన ఎమ్మెల్యే రాము. విద్యార్థి దశలో కష్టపడి చదివితే అద్భుతమైన అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోవచ్చని విద్యార్థులకు సూచించిన ఎమ్మెల్యే. స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ విద్యాలయ ప్రొఫెసర్లు మరియు నిపుణులతో విజయవాడలోని కళాశాలలో ఎమ్మెల్యే వెనిగళ్ల రాము భేటీ అయ్యారు. ఇటీవల ఆర్కిటెక్చర్ విద్యాలయ నిపుణులు గుడివాడలో నిర్వహించిన సర్వే నివేదికలను పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ మరియు గూగుల్ మ్యాప్స్ ద్వారా కళాశాల ప్రొఫెసర్లు మరియు నిపుణులు ఎమ్మెల్యే రాముకు వివరించడం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే రాము మున్సిపల్ కమిషనర్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం మరియు ఇతర అధికారులు పలు అంశాలపై ప్రొఫెసర్లతో మాట్లాడుతూ ప్రధాన రహదారులతో పాటుగా అంతర్గత రహదారులు, పార్కులు, ప్రజానివసిత ప్రాంతాల అభివృద్ధికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ నిర్వహణ ఇలా అంశాల వారీగా కళాశాల ప్రొఫెసర్లు, నిపుణులు గుడివాడ పట్టణ సుందరీకరణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలను దృశ్య రూపంలో వివరించారు. సమావేశం అనంతరం ఎమ్మెల్యే రాము మాట్లాడుతూ నేడు సమావేశంలో తీసుకున్న విషయాల ద్వారా తనలో కొత్త ఆలోచనలు మొదలయ్యాయని, ప్రజల భాగస్వామ్యంతో తప్పకుండా సుందరవంతమైన అభివృద్ధి చెందిన గుడివాడను రూపొందిస్తానన్నారు. వచ్చే వార్షిక ఏడాదిలో గుడివాడలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు వివిధ ప్రాంతాల నుండి ఔత్సాహికులు వస్తారని, వారు వచ్చే సమయానికి క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ గుడివాడగా పట్టణాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని ఎమ్మెల్యే రాము చెప్పారు. అందులో భాగంగా నిర్వహిస్తున్న ఐ లవ్ గుడివాడ ప్రాజెక్టులో ప్రజలందరూ భాగస్వాములు కావాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. Because that was the core of the city, so we thought that will symbolize the better image of Gudivada, what it has. So from on behalf of SP Vijayawada, we welcome all of you. Okay, so this is the content of the presentation. You can see that there is screen in front of you also. So first we will be discussing on the identification of the potential sites, which we have done after the 2 visits, and component of the street. Then there are projects which are revitalizing and frontage and streetscape, which is, and then the Sitaramam municipal park, then the redevelopment and some extension of the architectural structures, then the kiosk design, statue and art installation, then the neighborhood development planning, the planning team will discuss, then improving road connectivity, ease of living index and deliverable and architecture. So what are the goals? So this will discuss very briefly, but I think as a team, if we are aiming for something better for Gudivada, we all should know that what are we aiming for. So any street development is categorized into 3 categories. First is mobility and accessibility, that is making the maximum number of people should be able to move fast, safely and conveniently through the city. The second is the safety and comfort of the people who are going to use it to make street clean, safe, walkable, and creating climate sensitive design. And third is the ecology. Ecology which is reduce the impact of natural environment, reduce pressure on built infrastructure. So once we have all these 3 balanced, then we can call it integrated street development. So these are the few of the concepts which will include architecture, urban design, waterfront focus, safe, modern, integrated transport, equity and provision for all age groups, starting from children, a lady on wheelchair, a old age person, then environmentally sustainable design, integration and accessibility and all that. Now these are a few examples of what should be done and what should not be done. So what you are seeing image on the left side is a street which is primarily car dominated. The same street when is
has a avenue of trees and a pedestrian walkway and a cycle track is actually comfortable for all users. So it's just showing you the like how the same street can be categorized into two different segments. Now this is again a street section where you can see there is a boundary wall and people are walking on this side, which is not at all preferred. Instead of that, instead of boundary wall, there should be permeability so that the people who are using inside the commercial area, they can see what is happening on the road. So it's called eyes on the street. These are again the climate comfort, like how the street should be loaded with trees. There should be a frontage which is called high albedo, which should be walkable. Then in terms of safety, so if suppose we are seeing this street, there are three different kind of spaces terminology which we use in urban design. First is the area which is for signage, where all the signage, signboards and all will come. The second will be the pedestrian walkway. The third will be the street furniture utility. So we have to categorize Gudivada street in these three categories for them. Now this is our ecological tool. So instead of using hard paving all over the place, we should have permeable paving, which will allow the water of this volume, which will be walkable for all the people. Even the walkability concept, even if you are focusing on the footpath, for residential area it is 1.8 meter. For commercial area it should be 2.5. For commercial nodes like Nehru Chowk was there, it should be 4 meter. So this corridor also has to increase and decrease as per the land use building which is next to it. Now the is involved. So when we have cross section like this which have larger turning radius, usually the vehicle will turn left at a very fast speed, which is not good, like which is dangerous for the citizen. So it should be treated like this. And this is some of the visual how it should be done. Then another thing is the continuous pavement. So all across the street, if you are trying to working on the streetscape, the pavement should be continuous along with the possible ramps. And suppose this is an example where there is a parking lot where there are 3 entries. So instead of 3 entries, it will create a condition, so there should be only 1. So these are the few kinds of conditions which we should avoid, like uneven pavement surface due to lack of proper setting, obstruction at the interruption in the walkway, then dramatic change of the elevation. This is again the continuous pavement. Another example is there. Now this is what we have understood after going to the site. So this is one of the case studies, which is a race course road which is done in Coimbatore, Tamil Nadu. So just wanted to put a case study which is done in India, just for your reference. So it was a 2.5 kilometer stretch with a ROW of 30 meters. And this is how the street was developed. So these are sort of category for all the 5 meter wide pedestrian pathway, then 4.8 meter wide bioswale, then we have 3.6 meter of carriageway, and then the road, the vehicular movement is there. Then this Nana will explain. Scheme is developed on site partially. Certain things they have taken from this. Any pictures of Sorry, sir. any pictures of Google map is visible, sir. I have not seen after that. So this is again a lake which is developed around this lake. This is one small project we did for Attur, small village near Vijayawada. So there was existing temple in a small pond. So they want to develop small certain terraces and interactive spaces. This is one space we designed for Amravati, the capital city. It is a foundation area they used to call. So these are like the 13. It's a kind of memorial where we want to represent 13 district of all salient features about the Andhra Pradesh biodiversity. So it is around an acre of land. This is one small, again a street, a stretch. detailed infrastructure planning together. Because they are very good pictures, and I hope at some point of time Gudivada looks like that. But is it fact? Go back to the presentation for the beginning. Those steel plants are good and awesome, but these are practically possible. It's my first thought it came. All of these are from Indian examples. Indian example. So which means the other towns have done it. So it should very much be positive for Vijayawada also. శ్రావణ
మాసం తొలి శుక్రవారం కావడంతో నేడు ధనియాలపేటలోని శ్రీ విజయదుర్గ అమ్మవారి దేవస్థానం నందు అమ్మవారికి విశేష పూజా కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం జరిగింది. శ్రావణ మాసంలో అమ్మవారిని ఎవరైతే నిష్టగా కొలుస్తారో వారి ఇల్లంతా సిరి సంపదలు సిద్ధిస్తాయని అర్చకులు పునీత్ శర్మ తెలిపారు. శ్రీ విజయదుర్గ అమ్మవారి దేవస్థానంలో శ్రావణ మాసంలో 4 శుక్రవారాలు అమ్మవారిని విశేషంగా అలంకరించి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుందని అర్చకులు పునీత్ శర్మ తెలియజేశారు. తొలి శ్రావణ శుక్రవారం కావడంతో ఈ రోజు అమ్మవారికి విశేష పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగిందని, 2వ శ్రావణ శుక్రవారం వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా అమ్మవారికి మహిళలచే పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుందని తెలిపారు. 3వ శుక్రవారం అమ్మవారిని గాజులతో ప్రత్యేకంగా అలంకరించడం జరుగుతుందని, ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు విరివిరిగా పాల్గొని అమ్మవారి అలంకరణలో సహకరించాలని కోరడం జరిగింది. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. గుడివాడ పట్టణం నీలమహల్ రోడ్డు చివర వేయించేసినటువంటి శ్రీ విజయదుర్గ అమ్మవారి దేవస్థానం నందు నేడు శ్రావణ మాస మొదటి శుక్రవారం నాడు అమ్మవారికి వేకువజాము నుండి విశేషార్చన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నవి. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో భక్తులు వేలాదిగా పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం జరిగినది. ఈ యొక్క శ్రావణ మాసంలో ప్రతి శుక్రవారం కూడా అమ్మవారికి విశేషంగా అలంకరణలు మరియు అర్చన కార్యక్రమాలు ప్రత్యేకంగా జరుగుతాయి. అదేవిధంగా 3వ శుక్రవారము అమ్మవారికి విశేషించి గాజులతో అలంకరించడం జరుగుతున్నది. ఈ యొక్క అలంకరణ నిమిత్తం భక్తులు తమ శక్తి కొలది గాజులు ఇవ్వదలిచిన వారు దేవస్థానం వద్దకు వచ్చి సమర్పించవలసిందిగా కోరుచున్నాము. ఈ శ్రావణ మాసం నెల రోజులు కూడా భక్తులు మహిళామ తల్లులు ఎలాగైనా సరే అమ్మవారిని అర్చించిన ఎడల వారింట అష్టైశ్వర భోగభాగ్యాలు తొలదూగుతాయనే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రతిరోజు అమ్మవారిని స్తుతిస్తూ అమ్మవారిని పూజిస్తూ అమ్మవారి కృపకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. ఆనందీశ్వర నగర్ ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో గత 3 రోజులుగా ఆలయ పునః విగ్రహ ప్రతిష్ట మహోత్సవ వేడుకలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. నేడు చివరి రోజు ఉదయం ఆలయం ప్రాంగణంలో పీఠ పూజ, విగ్రహ ప్రతిష్ట మరియు శిఖర ప్రతిష్ట, మహాకుంభాభిషేక కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ వేడుకలలో ఎమ్మెల్యే రాము ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని స్వామివారి సన్నిధిలో పూజా కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. స్వామివారి కరుణా కటాక్షాలతో ఈ ప్రాంత ప్రజలు, గుడివాడ నియోజకవర్గ ప్రజలు సంతోషంగా ఉండాలని ఎమ్మెల్యే రాము ఆకాంక్షించారు. संकल्प सिद्धिरस्तु सकल कार्य श्रद्धा, मेधा, यशः, प्रज्ञा, विद्या, बुद्धि, बलम्, आयुष्यम्, तेजः, आरोग्यम्, श्रियम्, दिग्विजयः, फल, सिद्ध्यर्थम्, उन्नतोन्नत भवते सदमते जतं देवी दीर्घायु आयुर्दाग्ने हरिवायुधारा भदप्रदेवा भदयादेवे भदप्रे प्रामदजारगर्यो देव శ్రీ గణేశాయ నమః. శ్రీ వరసిద్ధి విఘ్నేశ్వర స్వామి వారి విగ్రహ పునఃప్రతిష్ఠా మహోత్సవాల్లో భాగంగా గుడివాడ ఆనందేశ్వర నగర్లో నూతనముగా పునః నిర్మాణం చేసినటువంటి శ్రీ వరసిద్ధి విఘ్నేశ్వర స్వామి వారి ఈ ప్రతిష్ఠా మహోత్సవాలు గత 3 రోజుల నుంచి కూడా విశేష పూజా కార్యక్రమాలు జరపబడుతున్నవి. ఈ యొక్క పూజా కార్యక్రమాల్లో ఆగమ శాస్త్ర ప్రకారంగా త్రయాణిక దీక్షతోటి, అలాగే ఈ యొక్క ప్రతిరోజు కూడా విశేష పూజా కార్యక్రమాలు, హోమాలు, అధివాసాలు, వస్త్రాధివాసము, జలాధివాసము, క్షీరాధివాసము, అలాగే ధాన్యాధివాస కార్యక్రమాలు జరపబడినవి.
ఈరోజు ఉదయం 9:36 విగ్రహ ప్రతిష్టా మహోత్సవ కార్యక్రమాలు జరపబడినవి. తర్వాత కుంభాభిషేకము, పూర్ణాభిషేకము, అలాగే ఆ యొక్క స్వామివారి ప్రథమ దర్శనం కూడా ఇచ్చాము. అలాగే స్వామివారి అనుజ్ఞ అందరికీ కూడా, భక్తులందరికీ కూడా ఉండాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క స్వామివారిని మనసారా స్మరించి ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. సినీ రంగంలోనే కాకుండా రియల్ గా కూడా మానవత్వం చాటి ఎంతో మంది హృదయాలలో హీరోగా నిలిచిన ఘట్టంనేని మహేష్ బాబు జన్మదిన సందర్భంగా గుడివాడ పట్టణ మహేష్ బాబు అభిమాన సంఘం నాయకులు మరియు సమాజ సేవా ట్రస్ట్ అధ్యక్షులు పంతగాని సురేష్ కేక్ కట్ చేసి సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా జనసేన జిల్లా నాయకులు సందు పవన్, గంట సురేష్, వడ్డేగిరి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసి మహేష్ బాబుకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ప్రజల నుండి ఏమీ ఆశించకుండా తన వంతుగా ప్రజాసేవ చేస్తున్న వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది కేవలం సినీ రంగంలో మహేష్ బాబు ఒక్కరే అంటూ వారు కొనియాడారు. ఇటువంటి హీరోకు పుట్టినరోజు వేడుకలు చేస్తున్న పంతగాని సురేష్ అభినందనీయులని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మహేష్ బాబు అభిమానులు పలువురు పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. ఈ రోజున చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే మా సోదరుడు, మా మిత్రుడు పంతగాని సురేష్ గారి ఆధ్వర్యంలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారు సినీ రాజకీయాల్లో, సినీ ప్రయాణంలో తండ్రికి తగ్గ తనయుడిగానే కాకోకుండా సమాజ సేవలో కూడా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థాయిని ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారు. ఎందుకనంటే 3,500 చిన్నపిల్లల గుండె ఆపరేషన్లు చేయించినటువంటి ప్రాణదాత, చిన్నపిల్లలకి ప్రాణవాయువుగా ఈ రోజున సమాజానికి ఒక మంచి సేవ చేస్తున్నటువంటి సూపర్ స్టార్ గారు. అలాగే తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో మొదటి స్థానంలో వెళ్ళగలిగేటువంటి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా ఆయన చేసేటువంటి పాత్రలు, ఆయన చేసేటువంటి కృషి, ఎందుకంటే వారసత్వంగా వచ్చినటువంటి సినీ అరంగేటాన్ని ఎక్కడా కూడా అలుసుగా తీసుకోకోకుండా కష్టపడుతూ తాను ఒదుగుతూ తాను నటించే పాత్రకు ప్రాణం పెడుతున్నటువంటి సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారికి హృదయపూర్వక జన్మదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దామని చెప్పని మా మిత్రుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా గుడివాడ నియోజకవర్గంలో మా మిత్రుడు మహేష్ బాబు గారి ఫ్యాన్స్ తరఫున అనేకమైన సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలని సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారు మరింత ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని, భవిష్యత్తులోనే ఒక పాన్ ఇండియా సినిమాని రాబోతా ఉంది. అన్ని రికార్డులు తుడిచిపెట్టి మరో కొత్త రికార్డులని ఆ చిత్రం ద్వారా మరొక రికార్డుని చరిత్ర రాయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వన్స్ అగైన్ ఐ విష్ యూ వెరీ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారు. ఈరోజు నా సోదరుడు సమాజ సేవా ట్రస్ట్ చైర్మన్ పంతగాని సురేష్ గారి ఆధ్వర్యంలో పార్టీలకు అతీతంగా సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు జన్మదిన వేడుకలు జరపడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. అలాగే భారతదేశంలో బాలీవుడ్ కానీ, కోలీవుడ్ కానీ, టాలీవుడ్ కానీ ఎంతోమంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు. వీళ్ళు ఈ ఆర్టిస్టులు సేవా కార్యక్రమాలు చేయడానికి పదవుల కోసం ఎంపీ కానీ, ఎమ్మెల్యే కానీ, మంత్రి కానీ, ఎమ్మెల్సీ కానీ పదవులు ఆశించిన వ్యక్తులు. కానీ తను సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు రాజకీయాలకి సంబంధం లేకోకుండా, ఏ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తిగా కాకుండా, ఏ పార్టీ పదవి ఆశించకుండా తన కష్టపడిన సొంత డబ్బులతో ప్రజాసేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుండడం అనేది చాలా సంతోషకరమైన విషయం. అటువంటి వ్యక్తి నిండు నూరేళ్లు ఐశ్వర్యాలతో ఆశీస్సులతో నిండు నూరేళ్లు వర్ధిల్లాలను కోరుకుంటూ మరొకసారి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చిన నా సోదరులు సంతు పవన్కి కానీ, అలాగే వడ్డీగిరి కానీ, అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి సోదరుడికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటామండి. పంతగాని సురేష్ మన మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్ ద్వారా ఇవాళ పుట్టినరోజు కార్యక్రమం చేయడం అనేది చాలా సంతోషకరమైన విషయం అండి. మహేష్ బాబు గారు చాలామంది అనాథ పిల్లలకి గుండె ఆపరేషన్లు కానీ, సేవా కార్యక్రమాలు కానీ
వరదలు వచ్చినప్పుడు భారీ విరాళాలు ఇవ్వటం కానీ అలాంటి కార్యక్రమాలు చాలా చేస్తూ ఉంటారు. సినీ పరిశ్రమలో ఆయనకంటూ ఒక గుర్తింపు ఉన్న వ్యక్తి మహేష్ బాబు గారు. ఆయన స్టార్డమ్ మామూలు వ్యక్తి కదండి, చాలా ప్రజాదరణ కలిగిన వ్యక్తి మహేష్ బాబు గారు. ఏమి ఆశించుకోకుండా సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. అలాంటి మహేష్ బాబు గారు పుట్టినరోజు అన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లోను అటు తెలంగాణలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో చేసుకోవడం చాలా సంతోషంగా భావిస్తున్నాము. నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం. మా అభిమాన హీరో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మరిన్ని కొన్ని వందల సంవత్సరాల పుట్టినరోజు చేసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కొన్ని హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ మహేష్ బాబు. గుడివాడ పట్టణ మహేష్ బాబు ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్. మాజీ ఎమ్మెల్యే కటారి సత్యనారాయణరావు కుమారుడు కటారి హర్షల్ అమిత్ విశ్వనాథ్ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకొని శ్రీకృష్ణ యాదవ సేవా సంఘం అధ్యక్షుడు పుట్టి హరికుమార్ ఆధ్వర్యంలో గుడివాడ శాంతి వృద్ధాశ్రమంలో వృద్ధులకు అన్నదానం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ట్రాఫిక్ ఎస్ఐ ప్రసాద్, ఏఎస్ఐ భాగ్యవతులు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని వృద్ధులకు అన్నదానం నిర్వహించారు. పుట్టినరోజుల పేరుతో ఆడంబరాలకు పోకుండా సేవా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్న కటారి కుటుంబ సభ్యులు అభినందనీయులని ఎస్ఐ ప్రసాద్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైశ్య ప్రముఖులు బొగ్గవరపు తిరుపతయ్య, పట్టణ ప్రముఖులు గాఫర్, కంతెటి హరిబాబు, జాజుల తాతారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అందరికీ నా నమస్కారాలండి. ఈ రోజున జరిగే ఈ ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం ఆంధ్ర రాష్ట్ర యాదవ సంఘం ఆధ్వర్యంలో జరిగే పుట్టి హరికుమార్ గారి రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా వారి ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఈ ఉక్కు కటారి గారి వంశోద్ధారకుడు కటారి హర్షల్ అమిత్ విశ్వనాథ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా జరిగే ఈ శాంతి వృద్ధాశ్రమంలో జరిగే ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమానికి మమ్మల్ని ముఖ్య అతిథులుగా పిలిచినందుకు మాకెంతో ఆనందంగా ఉంది. ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో మనం పాల్గొంటూనే కొన్ని సమస్యలు కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయండి. ఎవరెవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఇలాంటి వృద్ధాశ్రమాల్లో ఉంటున్నారు, వాళ్ళ స్థితిగతులు ఏంటి, వాళ్ళ పరిస్థితులు ఏంటి అనేది మనకు కూడా ఒక అధ్యయనం కలుగుద్ది. ఈ విధంగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు పుట్టి హరికుమార్ గారు నిర్వహించడం చాలా గర్వించదగ్గ విషయం. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా నాతోటి ఉన్న సభ్యులందరికీ నా నమస్సుమాంజలి తెలియపరుస్తూ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా చేస్తూ మనం సొసైటీలో కొంతమందికైనా కొన్ని రకాలుగా సహాయం చేసే మనసుని ఆ భగవంతుడు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు జరిగే ఈ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు కటారి హర్షల్ అమిత్ విశ్వనాథ్కి ఆ భగవంతుడు ఐశ్వర్య ఆరోగ్యాలు ప్రసాదించి మంచి ఉన్నతమైన స్థితిలోకి తీసుకెళ్లాలని ఆ భగవంతుడిని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు గాను అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియపరుచుకుంటున్నాను. అందరికీ నా నమస్కారము. తర్వాత ఈ హర్ష బర్త్డే సందర్భంగా ఈరోజు వృద్ధులకి అన్న సమారాధన జరుగుతున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను మా ఎస్ఐ గారిని గెస్ట్ కింద పిలిచినందుకు చాలా ఆనందదాయకము. బాబు ఆరోగ్యంగా ఇంకా పైకి వృద్ధులకు రావాలని అదే కోరుతున్నాను. అలాగే ఈ కార్యక్రమం సాగించిన పుట్టి హరికుమార్ గారు కూడా మా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఈ రోజున శ్రీకృష్ణ యాదవ్ సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో శాంతి వృద్ధాశ్రమంలో అన్నదాన కార్యక్రమం ఉక్కు కటారి గుడివాడ మాజీ శాసనసభ్యులు కటారి సత్యనారాయణరావు గారి మనవడు మరియు కటారి రామ్ కుమార్ గారి ద్వితీయ కుమారుడు కటారి హర్షల్ అమిత్ విశ్వనాథ్ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. కటారి రామ్ కుమార్ గారు గత 5 సంవత్సరాల నుంచి కూడా వాళ్ళ చిన్నబాబు పెద్దబాబు వాళ్ళ తండ్రి గారి పేరు అన్ని వాళ్ళ ఇంట్లో ఏ కార్యక్రమాలు జరిగిన వృద్ధాశ్రమాల్లో కానీ ఇంకా వేరే కార్యక్రమాలు వారి పేరు మీద అన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ వచ్చారు. వాళ్ళ అన్నయ్య గారి పేరు మీద వారికి శ్రీకృష్ణ యాదవ్ సేవా సంఘం తరఫున కటారి రామ్ కుమార్ గారికి మరి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాం. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి వాళ్ళ ముఖ్య అతిథులకు ఇచ్చేసినటువంటి మా బ్యాకేజ్ బాస్ అంటున్నారు, అందరూ కూడా మేము కూడా అలాగే అన్నాము. మా గుడివాడ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ పోలీసు జీవి ప్రసాదరావు గారికి శ్రీకృష్ణ యాదవ్ సేవా సంఘం తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం. అలాగే ఇంకొక లేడీ డైనమిక్ ఎస్ఐ గారు ట్రాఫిక్ భాగ్యవతి గారికి, ఇక భాగ్యవతి గారు అంటే సేవా కార్యక్రమం అంటే భాగ్యవతి గారి అర్థమే కాదు. ఆవిడ గతంలో మా సంస్థలోనే కాకుండా బయట కూడా చాలా కార్యక్రమాలు చేశారు. వారికి శ్రీకృష్ణ యాదవ్ సేవా సంఘం తరఫున మరి ఇక్కడ విచ్చేసిన మిత్రమండలందరి తరఫున వారికి ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాం. అలాగే మరొకసారి కటారి హర్షల్ అమిత్ విశ్వనాథ్కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాం. రాష్ట్ర యాదవ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు హరికుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ శాంతి ఉత్సవంలో ఈ కేక్ కట్ చేయటము భోజనాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడే చెప్పారు మన
కటారి ఈశ్వర్ కుమార్ గారి మనవడికి జన్మదినోత్సవ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఏ కార్యక్రమం సంవత్సరానికి రామ్ కుమార్ గారు 3-4 ప్రోగ్రాములు స్పాన్సర్ ఇవ్వటమే కాకుండా కార్యక్రమాలు కూడా చాలా కార్యక్రమాల్లో ఆయన కూడా పాల్గొన్నారు. ఆయనకు ఈ ఉద్దశరణాలు అంటే మా ఇష్టం, భోజనాలు పెట్టడం, ఈ సేవ చేయటం ఏదో కార్యక్రమం. అదిగాక ఎన్ని కడుపులో అభిమానం ఉన్నా హరిగారి మీద ఎక్కువ అభిమానం ఉండబట్టే ఆయన అంటే అందరికీ ఆయనకు కూడా చాలాసార్లు విన్నాను. ఆయన పద్ధతిగా హరిగారు కార్యక్రమాలు చేస్తారు కాబట్టి మనం కూడా ప్రోత్సహించాలని ఆయన చెప్పారు. అలాంటి హరిగారి ఆ సారథ్యంలో ప్రతి నెలకు చూస్తుంటే 4-5 ప్రోగ్రాంలు సార్లు దాదాపు 10 ప్రోగ్రాం 20 కూడా అయ్యేటట్టు కనపడుతుంది. నేను మొన్న చెప్పిన ఒక లిస్టు పట్టుకుంటే 200 ప్రోగ్రాంలు సంవత్సరానికి ముందే ఆల్రెడీ ఫిలప్ అయిపోయినాయి. అలాంటి వచ్చేసారి ఇంకా అయితే 300 ప్రోగ్రాంలు కూడా ఫిలప్ అవుతాయి. అవి కాకుండా ఈ ఆశ్రమంలో ఎన్నుకోవటానికి నాకెంతో సంతోషం. ఈ ఉద్దశరణాలలో ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఇస్తున్నాడు హరిగారు. దానికి ఆయన ప్రత్యేక ఇష్టం. అదిగాక ఇద్దరు ముఖ్య అతిథులు వచ్చారు. వాళ్ళిద్దరు కూడా సేవాదత్వంలో ఉన్నవాళ్ళు. మేడం గారు అయితే నా వంతు కూడా ఏదో ఉంటే చూడండి కార్యక్రమాలకు నేను కూడా ఇస్తానని చాలా ప్రోగ్రాంలకు ఆయన స్పాన్సర్ చేశారు. అలాగే ఇప్పుడు వచ్చిన ఎస్ఐ గారు వీళ్ళంతా ఏదో తపన మనం కూడా సేవలో పాల్గొని చేయాలని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. అలాంటి గఫూర్ గారు అయితే ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు. ఆయన కూడా చిన్న కుర్రాడు మాదిరి ఇప్పుడు యాక్టివ్ అయ్యాడు. ఆయన ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా ఆయన కూడా ఉన్నత స్థాయి ఎదగాలని హరిగారికి మంచి కార్యక్రమం వెళ్ళి మంచి గుడివాడలో మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని కోరుకుంటూ సెలవు చేస్తాం. నమస్కారం. ఈరోజు శ్రీకృష్ణ యాదవ సేవా సంఘం రాష్ట్ర నాయకులు పుట్టి హరికుమార్ యాదవ్ గారు శివమూర్తి ఆయన గారి ఆధ్వర్యంలో గుడివాడ మాజీ శాసనసభ్యులు ఉక్కు కటారి అని గుడివాడ పట్టణం ప్రజలు ఎంతో అభిమానంగా పిలుచుకొని మాజీ శాసనసభ్యులు కటారి సత్యనారాయణరావు గారి మనవడు శ్రీ కటారి రామ్ కుమార్ గారి కుమారుడైనటువంటి కటారి హర్షల్ అమిత్ విశ్వనాథ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనికి ముఖ్య అతిథిగా మా సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ ట్రాఫిక్ చాలా మంచి మనిషి, ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అంటూ ఉంటారు చాలామంది. ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అంటే ఎలా ఉంటారో కానీ మా ప్రసాద్ గారిని చూస్తే నిజం ఖచ్చితంగా అందరితోనూ గుడివాడలో మేమకి అందరితో అభిమానంగా ఉండి అందరిని పలకరిస్తూ చాలా చక్కగా విధి నిర్వహించి మా ప్రసాద్ రావు రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. అలాగే ట్రాఫిక్ ఏఎస్ఐ గారు భాగ్యవతి గారు సేవా కార్యక్రమాలు చాలా చేస్తూ ఉంటారు, మంచి మనిషి. వారు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు చాలా చాలా అభినందనలండి. అలాగే తిరుపతి గారు, పల్లెపాటి ప్రసాద్ గారు వీళ్ళందరితో అభినందిస్తున్నాను. అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న కటారి హర్షల్ అమిత్ విశ్వనాథ్కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. నిండు 100 ఏళ్ళు దినదిన అభివృద్ధి చెందుతూ మంచి ఉన్నత శిఖరాలు చేరుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఆయన జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. గుడివాడ మున్సిపల్ చైర్మన్ గాను శాసనసభ్యుని గాను ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి సుదీర్ఘకాలం సేవలు అందించినటువంటి ఉక్కు కటారిగా ప్రతి ఒక్కరి మన్నలను అందుకున్నటువంటి కీర్తిశేషులు కటారి సత్యనారాయణ గారి రెండవ కుమారుడు కటారి రామ్ కుమార్ గారి కుమారుడు కటారి హర్షల్ అమిత్ విశ్వనాథ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మరి పేదలకు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం చాలా శుభ పరిణామం. ఎందుకంటే పుట్టినరోజు అనగానే ఎక్కడో ఏదో పెద్ద ఒక మాల్లోనూ అలాంటి జరుగుతున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో నిర్మలమైన వాతావరణంలో చక్కటి పర్ణశాలను గుర్తు చేస్తూ మరి ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినటువంటి శ్రీకృష్ణ యాదవ సేవా సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పుట్టి హరికుమార్ యాదవ్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరగటం ముదావహం. మరి ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే కటారి సత్యనారాయణ గారు ఆయన మొట్టమొదటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తి అయినప్పటికీ కాంగ్రెస్కి ప్రతిపక్షంగా ఉన్నటువంటి రావి శోభనాథ్ గారితో కూడా చాలా అన్యోన్యతగా ఉండి వాళ్ళిద్దరూ ఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్ ముందు కాఫీ తాగుతూ జోకులు వేసుకునేవాళ్ళు. అది ఆనాటి రాజకీయాలకి చక్కటి ఉదాహరణ. మరి అదేవిధంగా మన పట్టణ ట్రాఫిక్ ఎస్ఐగా వచ్చినటువంటి ఆత్మీయులు, స్నేహశీలి, నిగర్వి, పోలీసు బాధ్యత ఎక్కడా కనపడిన వ్యక్తి మరి జీవి ప్రసాదరావు గారు పదవి బాధ్యతలు చేపట్టినటువంటి 3వ రోజుని తొలిగా సేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం చాలా సంతోషం.
మరి అదేవిధంగా వికేఆర్ అండ్ విఎన్బి ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో నేడు నిర్వహించిన ఓరియంటేషన్ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని విద్యార్థులకు అమూల్యమైన సూచనలు సలహాలు అందించడం జరిగింది. ఇంజనీరింగ్లో అడుగుపెట్టిన విద్యార్థులు భవిష్యత్తులో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలంటే ఏ విధమైన ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్ళాలి అనే విషయాలను విద్యార్థులకు ఎమ్మెల్యే వివరించడం జరిగింది. ఇంజనీరింగ్ కళాశాల నందు నేడు నిర్వహించిన ఓరియంటేషన్ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే రాము విద్యార్థులతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి విద్యార్థులను మోటివేషన్ చేయడం జరిగింది. తాను విద్యార్థి దశ నుండి ఏ విధంగా కష్టపడి చదివాను, ఈ స్థాయికి రావడానికి ఏ విధంగా కృషి చేశాను అన్న విషయాలను విద్యార్థులతో పంచుకోవడం జరిగింది. ఇంజనీరింగ్ చదివే ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి ఇతర దేశాలలో కూడా మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయని, వాటిని అందుకునే విధంగా పోటీతత్వంతో విద్యలో ముందుండి చదవాలని సూచించారు. అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు వేస్తున్న మన భారతదేశానికి యువ ఇంజనీర్లు ఎంతో అవసరమని, మునుముందు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని తెలియజేశారు. ఆస్వాదిస్తూ మన విద్యను అభ్యసిస్తే తప్పకుండా సక్సెస్ చూస్తామని ఆయన తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఇంజనీరింగ్ కళాశాల నిర్వాహకులు, అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. What is required is the master mathematical. Okay? So దాన్ని కొద్దిగా ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తాం, మనం రోజు చేసే పని చేయాలని తెలుసుకుంటే వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యు గైస్. గుడ్ లక్ ఫర్ ఫ్యూచర్. విల్ సీ యు అగైన్. థాంక్యూ. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చెప్తున్నారు కదా, 80 students into out of 250 artificial intelligence. Oh, nice. That is going to the future, but don't worry. అందరూ సాఫ్ట్వేర్కి వచ్చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉండే సమాజం ఉంటే బాగుంటుందని నా ఆశ. అంతా కంప్యూటర్స్, ఏఐ అంతా సాఫ్ట్వేర్ కాకుండా వీరి ఎలక్ట్రానిక్స్, మెకానికల్, సివిల్ ఇంజనీర్స్, all the engineers also wish you all good luck on that. Actually, civil engineering is going to have a good future in India. Okay, and we are also focusing in the government. We are also focusing on manufacturing side. So this will get a lot of jobs on mechanical also. So don't worry guys, everybody will be treated equally, and you will have enough opportunities for everything. Okay, studies. But AI is going to the future, but just so if you have a core knowledge of everything, you need to correct it to AI. Everything. చూస్తుంటే మెకానికల్ అవ్వచ్చు, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అవ్వచ్చు, ఏ దేంట్లో. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని భారతదేశంలో కార్పొరేట్ వర్గాలను తరిమి కొట్టాలని సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి వర్గ సభ్యుడు ఆసిపి రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం నిర్వహించిన రోజున పురస్కరించుకుని ప్రజా సంఘాల ఐక్యవేదిక ఆధ్వర్యంలో ఆర్డీఓ కార్యాలయం వద్ద ప్రజా సంఘాల నాయకులు గో బ్యాక్ కార్పొరేట్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. దేశ సంపదను కొల్లగొడుతున్న కార్పొరేట్ వర్గాలను తరిమి కొట్టడంలో ప్రజలు భాగస్వాములు కావాలని ఆసిపి రెడ్డి అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిఐటియు కార్యదర్శి లక్ష్మణ్ రావు, నాయకులు గుడపాటి గోపాల్, ఐద్వ కార్యదర్శి రజని తదితరులు పాల్గొన్నారు. పిలిపించారు. దాంట్లో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడతా ఉన్నాం. మరి 200 సంవత్సరాలకు పైగా బ్రిటిష్ వాడు మన దేశాన్ని కొల్లగొడత పరిపాలన చేశాడు. మరి ఆ సందర్భంగా దేశభక్తులందరూ కూడా పెద్ద పోరాటాలు, అనేక పోరాటాలని చేశారు. అందులో శాంతియుత పోరాటాలు జరిగినాయి, హింసాత్మకమైనటువంటి పోరాటాలు కూడా జరిగినాయి. గాంధీ గారి నాయకత్వాన శాంతియుత పోరాటం చేస్తే మరి మన దేశంలో అల్లూరి సీతారామరాజు, భగత్ సింగ్, అట్లాగే సుభాష్ చంద్రబోస్ లాంటి నాయకులు దెబ్బకు దెబ్బ కొట్టాలనే పద్ధతిలో ఏంటంటే హింసాత్మకమైనటువంటి కార్యక్రమాలను చేపట్టడం జరిగింది ఆ రోజుల్లో. మరి దీనికి విడివిడి పోరాటాలు ఆ రోజున జరిగితే గాంధీ గారు ఈ పోరాటాలన్నింటినీ కూడా ఐక్య ఉద్యమాల ద్వారా మన దేశంలో ఉన్నటువంటి దేశభక్తులందరినీ కూడగట్టి బ్రిటిష్ వాడికి వ్యతిరేకంగా కార్యక్రమాలు జరిగినాం. అవన్నీ మనం చరిత్రలో చూసాము, చదివాము. మరి ఈ రోజున బీజేపీ గవర్నమెంట్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చరిత్రనంతా కూడా మార్చేస్తాము అని పాఠ్య పుస్తకాల్లో కూడా చరిత్రను మారడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంది. గాంధీని చంపినటువంటి గాడ్సేని ఇతనే దేశభక్తుడని చెప్పి ప్రచారం చేసేటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి పరిస్థితులు ఈ రోజున దాపురించినాయి. మరి
ఎవరైతే సైమన్ గోబ్యాక్ అని చెప్పి యోసఫ్ మెహ్రాలి అనే వ్యక్తి ఆ రోజున దేశభక్తుడిగా ఆయన యొక్క దేశభక్తిని చాటుకుంటే, ఆ రోజుల్లో బీజేపీ పార్టీ ఆ రోజున ఆర్ఎస్ఎస్ మేము స్వతంత్ర పోరాటానికి వ్యతిరేకం అని చెప్పి ఉత్తరాలు రాసిచ్చినటువంటి పార్టీ ఈ రోజున మరి అధికారంలో ఉంది. ఎవరైతే దేశభక్తిని చాటుకున్నారో వాళ్ళని ఈ దేశం నుంచే వెళ్ళగొట్టాలని చెప్పి ఎన్ఆర్సీ సిఏ అటువంటి అటువంటి చట్టాలను తీసుకొచ్చి ఈ రోజున దాడి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. బ్రిటిష్ వాడు ఆ రోజున కార్మిక చట్టాలు ఉండాలి అని చెప్పి కార్మికులు చేసినటువంటి పోరాటాల ఫలితంగా బ్రిటిష్ వాడు పరిపాలించే టైంలోనే కార్మిక చట్టాలని రూపొందిస్తే ఈ రోజున ఆ కార్మిక చట్టాలన్నింటిని కూడా రద్దు చేసి ఈ రోజున కార్మిక చట్టాలపై ఉక్కుపాదం మోపేటటువంటి పరిస్థితిని ఈ రోజున చూస్తూ ఉన్నాం. మరి కార్పొరేట్లకు అనుకూలంగా ఈ రోజున పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ రోజున సైమన్ గోబ్యాక్ అనే పదాన్ని ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి నుంచి ఈ రోజున కార్పొరేట్లు గోబ్యాక్ అనే నినాదం ఐక్య కార్యాచరణ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో తీసుకున్నారు. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజున ఇక్కడ గుడివాడ ఆర్డీఓ ఆఫీస్ ముందు జయప్రదం చేయడానికి వచ్చినటువంటి కార్మిక వర్గానికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు భారతదేశంలో ఆ రోజు ఏ లక్ష్యాల కోసం స్వతంత్రం సాధించామో ఆ లక్ష్యాలని తుంగలో తొక్కి ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతదేశంలో సంపదంతా కార్పొరేటులకి కట్టబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. దానికి నిరసనగానే ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా రైతు వ్యవసాయ కార్మిక సంఘాలు అన్నీ కలిపి ఈ కిట్టు కార్పొరేట్లకు వ్యతిరేకంగా పిలిపివ్వడం జరిగింది. ఈరోజు దేశంలో సంపద కోట్లాది రూపాయలు వాళ్ళకి కార్పొరేట్లకి సబ్సిడీలు ఇవ్వటం, అట్లాగే వాళ్ళ రుణాలు మాఫీ చేయటం, ప్రజల మీదేమో విపరీతమైన భారాలు మోపటం ఈరోజు కేంద్రంలో ఉన్న నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంది. కాబట్టి దానికి నిరసనగానే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఉదాహరణకి మనం చనిపోతే ఎల్ఐసి జిఐసిలో భద్రత అంటే మనిషి చనిపోతే ఇన్సూరెన్స్ ద్వారా ఆ కుటుంబాలను ఆదుకోవాలనుకున్న ఇన్సూరెన్స్ రంగం మీద కూడా 18% జిఎస్టీ ట్యాక్స్ వేసిన పరిస్థితి. ఈరోజు ప్రతి పేదవాడు కొనుక్కునే నిత్యావసర వస్తువుల మీద ఏమో ట్యాక్స్లు వేయటం, కార్పొరేట్లకి రాయితీలు వేయటం, సంపదేమో వీళ్ళ దగ్గర నుంచి దోసి వాళ్ళకి పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. అనేక దేశాల్లో చూస్తే సంపాదించే వాళ్ళ మీద పన్నులు వేస్తున్నారు, కానీ భారతదేశంలో సంపాదించే వాళ్ళు కాదు దోసుకునే వాళ్ళ మీద ఏమో పన్నులు లేకుండా కష్టపడి పనిచేసే వాళ్ళ మీద పన్నులు వేసే ఈ విధానాలు ఉన్నాయి. వీటికి వ్యతిరేకంగానే ఈ ఉద్యమాలు నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. ఇలా మనం ఉదాహరణకు చూసాం, మొన్న శ్రీలంక చూసాం, ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ చూస్తున్నాం. ప్రజల్లో ఇక ఆవేశాలు వస్తే ఎలా ఉంటుందో చూడాలి, చూస్తారు ప్రజలు, ప్రభుత్వాలకు కూడా అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఇలా ప్రజల మీద భారాలు అయిపోకుండా బడ్జెట్లు ప్రవేశపెట్టాలి. ఆ బడ్జెట్లో రైతులు ఈ దేశంలో ఆత్మహత్యలు చేసుకుని రైతులు చనిపోతున్నారు. దానికి కారణం ఏంటంటే ప్రభుత్వం సరైన రైతుల్ని కాపాడలేదు అని ఒక పక్కన మొరపెడుతూ ఉంటే, రెండో పక్కన ఈ బడ్జెట్లో 26,000 కోట్లు రైతులకు ఎరువుల మీద సబ్సిడీ ఎత్తేసింది ప్రభుత్వం. ఎరువుల ధరలు పెరుగుతాయి, రైతు ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి, కానీ రైతు అమ్ముకునేటప్పటికి మాత్రం దాని గ్యారంటీ లేని పరిస్థితి ఈ దేశంలో దాపరిస్తుంది. వీటికి వ్యతిరేకంగా ఈ ఉద్యమాలు, అలాగే ఉదాహరణకు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న స్టీల్ ప్లాంట్ అధికార పార్టీ మాట్లాడదు, ప్రతిపక్ష పార్టీ మాట్లాడదు, కానీ ఇద్దరు నాటకం ఆడుతూ ఉంటారు. మోడీ గారు ఏం చేస్తే దానికి తలూపే పరిస్థితిలో వాళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి స్టీల్ ప్లాంట్ కేంద్ర మంత్రి కూడా వచ్చాడు, మన కర్ణాటకలో కుమారస్వామిని స్టీల్కి దేశంలో మంత్రి వేశారు. ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి అన్నీ చూసి సరే మాట్లాడతానని వెళ్ళిపోయాడు. ఇంతవరకు స్టీల్ ప్లాంట్ ఉంచుతారా అమ్ముతారా దాని మీద కూడా ఇలా రాజకీయ నాయకులు మాట్లాడిన పరిస్థితి ఉంది. ఊరికనే రాలేదు, దాని చరిత్ర పోరాటాలతో వచ్చిన చరిత్ర. కాబట్టి పోరాడే సాధించుకుంటాం అనేది ఈరోజు దేశంలో జరిగే పరిస్థితులు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ విద్యాలయ ప్రొఫెసర్లతో గుడివాడ సుందరీకరణపై సమావేశమైన ఎమ్మెల్యే రాము. నియోజకవర్గ ప్రజల సహకారంతో గుడివాడ సుందరీకరణ మరింత అద్భుతంగా చేస్తామని తెలిపిన ఎమ్మెల్యే రాము. తొలి శ్రావణ శుక్రవారం కావడంతో అమ్మవారి ఆలయాలకు పోటెత్తిన భక్తులు. శ్రావణ మాసం సందర్భంగా అమ్మవారిని విశేషంగా అలంకరించి పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించిన విజయదుర్గ దేవస్థానం అర్చకులు.
ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో నిర్వహించిన ఓరియంటేషన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొని విద్యార్థులతో ఇంటరాక్ట్ అయిన ఎమ్మెల్యే రాము విద్యార్థి దశలో కష్టపడి చదివితే అద్భుతమైన అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోవచ్చని విద్యార్థులకు సూచించిన ఎమ్మెల్యే. ఇవి ఈరోజు వార్తా విశేషాలు. మరలా తిరిగి రేపటి వీటీవీ న్యూస్లో కలుసుకుందాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి వీటీవీ గుడివాడ.